පසුගිය සති 7 පුරාවටම දිව්‍යමය කුඹල්කරුවාණන් අපේ ජීවිත දයාවේ බඳුන් ලෙස අඹා තිබෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. கடந்த 7 வாரங்களாக தயவின் தேவன் தயவின் பாத்திரங்களாக நம்மை உருவாக்கியிருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம். දයාව නිසා දේශනා මාලාවේ 8 වන සතියට අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාවම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. தயவின் நிமித்தம் பிரசங்க தொடரிலே 8வது பிரசங்கத்துக்கு உங்களை அன்போடு நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். අද දවසෙත් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයෙන් මෙහෙය ලබන්ට යනවා. இன்றைய நாளிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம். අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට යනවා. அவரை நோக்கி நாங்கள் நமஸ்கரிக்க போகின்றோம். ඊට ප්‍රථමයෙන් අපි සියලු දෙනාම යාඥාවෙන් මේ දේව මෙහෙය උන්වහන්සේට බාර කරමු. எல்லாவற்றுக்கும் முன்பதாக இந்த ஆராதனை கர்த்தருடைய கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். கண்களை மூடி நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, உடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே உடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோம். மீண்டும் ஒரு வாரத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, முழு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம்மை தேடவும் உம்மை நமஸ்கரிக்கும் உடைய வார்த்தையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் இந்த நாளை ஆசீர்வதித்து கொடுப்பீராக ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே உடைய கிருபை அதிகமாய் கொடுக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்முடைய நாமம் உயர்ந்திருப்பதாக ஆண்டவரே. மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். சொல்லி பாடிடுவே.
නොමැති කිසි දිනයක් දිනයක් වේදු ඔබ නොමැති ජීවිතය දිවියක් වේදු ඔබ නොමැති කිසි දිනයක් දිනයක් වේදු ඔබ නොමැති ජීවිතය දිවියක් වේදු நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா உயிரின் ஊற்றே நீதானையா உண்மையின் வழியே நீதானையா உயிரின் ஊற்றே நீதானையா உண்மையின் வழியே நீதானையா உருவின் இருப்பே நீதானையா உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீதானையா ඔබ නොමැති කිසි දිනයක් දිනයක් වේදෝ ඔබ නොමැති ජීවිතය දිවියක් වේදෝ ඔබ නොමැති කිසි දිනයක් දිනයක් වේදෝ ඔබ නොමැති ජීවිතය දිවියක් වේදෝ ජීවනේ උල්පත ඔබ තුලමයි සත්‍යයේ මාර්ගය ඔබ තුලමයි ජීවනේ උල්පත ඔබ තුලමයි සත්‍යයේ මාර්ගය ඔබ තුලමයි ප්‍රේමයේ උල්පත ඔබ තුලමයි හදවතේ ප්‍රීතිය ඔබ තුලමයි நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா දෙවිඳුගේ මහිමය පවසයි ගුවන් තල දෙවිඳුගේ ඥානය දක්වයි ඉරසඳ තරු සැම මැවිල්ල නිතරම සමිඳුට කීකරුවේ ලොව කෙළවර තෙක් වෙනස් නොවී සම දෙවිඳුට මහිමයදේ අපි ගයමු අහස්තල අහස්තල දෙවිඳුගේ මහිමය පවසයි ගුවන් තල දෙවිඳුගේ ඥානය දක්වයි ඉරසඳ තරු සම මැවිල්ල නිතර සමිඳුට කීකරුවේ ලොව කෙළවර තෙක් වෙනස් නොවී සැම දෙවිඳුට මහිමය ඔබගේ
ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. සමිඳුනි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. කිරුවේ එங்களோடு ඔබ වහන්සේට මහිමය වේවා. ඔබගේ දයාව, ඔබගේ කරුණාව, ඔබගේ අනුග්‍රහය නිසා අපි ඔබට ස්තුති කරමු. හාලෙලූයා. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛය අප සමග තිබෙන මේ වෙලාවේ අපි සූදානම් ඔබ උදෙසා යාඥා කරන්න. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். විශේෂයෙන් ඔබට හාස්කමක් අවශ්‍ය නම්, ඔබේ රෝගයට සුවය අවශ්‍ය නම් අපි ඔබ උදෙසා යාඥා කරන්න සූදානම්. ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால், இல்லாவிட்டால் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகின்றோம். ස්වාමින් වහන්සේ ගැන ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාසයෙන් අපි උන්වහන්සේට මොරගසමු. நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை நோக்கி நாங்கள் தேடுவோம். கர்த்தர் பதில் கொடுப்பார். ජීවමාන දෙවි සමිදානන් වහන්ස මේ මොහොතේ මේ දේව මෙහෙය සවන් දෙන හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට බාර කරනවා. යමෙක් සිටිනවද ස්වාමිනී ඉතාමත් දැඩි අවශ්‍යතාවයක් සමග හාස්කමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සුව කළ නොහැකි රෝගයකට දිව්‍යමය සුවය බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ අයව අපි ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට බාර කරනවා. කල්වාරි කුරුසේ ඔබ වහන්සේ කෑවා වූ කස පහරින් අපට දිව්‍ය සුවය තිබෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සුවය දැන් ඔබ වහන්සේ නිදහස් කළ මැනව. අවශ්‍යතා තියෙන හැම කෙනෙකුගේම අවශ්‍යතා සපුරාලුව මැනව ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට මේ හැම කෙනෙක්ම බාර කරන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම උතුම් නාමයෙන්මයි. ආමේන්. 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 අද අපි ඇවිත් තිබෙන්නේ අපේ දයාව නිසා කියන දේශනා මාලාවේ 8 වෙනි නැත්තම් අන්තිම දේශනාවටයි. இன்று நாம் தயவினால் எனும் பிரசங்க தொடரின் 8வதும் கடைசியுமான பிரசங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ගිය සතියේ පාස්ටර් පාලිත බැලුවා අනාගතය වෙනස් කරන දයාව. கடந்த வாரம் போதகர் பாலித் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார் எதிர்காலத்தை மாற்றுகின்ற தயவு. අද අපි අන්තිමට බලන්න යන්නේ අනුකම්පාව ඇති කරන දයාව. අනුකම්පාව ඇති කරන දයාව. இன்று நாம் கடைசியாக பார்க்க போகிறது இரக்கத்தை உண்டு பண்ணும் தயவு. இரக்கத்தை உண்டு பண்ணும் தயவு. පාස්ටර් මහේෂ් යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, இந்த உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி அப்பா. உம்முடைய வசனத்தை ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே உம்முடைய விருப்பத்தின்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தை கீழ்ப்படுகிற ஞானத்தை தாரும். நாங்கள் சிறுகவும் தேவரீர் பெருகவும் வேண்டும். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். ආමෙන්. දැන් ගිය සති කීපයේදී අපි කතා කරා දෙවිදුන්ට අප වෙත තිබෙන දයාව ගැන. நாம் கடந்த வாரங்களில் பார்த்தோம் தேவன் நம்மீது கொண்டிருக்கிற தயவை குறித்து. මේ සතියේ අපි මේ දේශනා මාලාව අවසන් කරන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව තුළින් අප වෙත එන දේ ගැන බැලීමක් නොවේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරලා තියෙන දේෙන් අපි අනිත් අයට දයාව කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක. இந்த வாரம் நாம் பார்க்க போவது தேவனிடத்திலிருந்து நாம் எவ்வாறு தயவை பெற்றுக்கொண்டோம் என்பதை குறித்து அல்ல, நாம் அந்த தயவை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை குறித்து. අපි ලබා තිබෙන දයාව කොහොමද අපෙන් අනිත් අයට ගලා යන්නේ. நாம் பெற்றுக்கொண்ட தயவு எப்படி எங்களிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு கடந்து போகும். යේසුස් වහන්සේ අපිට බොහෝ දේවල් කියලා තියෙනවා බයිබලේ. නමුත් විශේෂිත පදයක් තියෙනවා. வேதாமத்தில் ஆண்டவர் அநேக காரியங்கள் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஒரு முக்கிய வார்த்தை இருக்கின்றது. අපි බලමු මතෙව් 5:7. இப்போ மத்தேயு 5:7 பார்ப்போம். දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔවුහු දයාව ලබන්නෝය. இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். යේසුස් වහන්සේ මොකක්ද මෙතන කියන්නේ? ඔබට දයාව ලබා ගන්න උවමනා නම් ඔබ දයාව දෙන්න ඕනේ. இந்த இடத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் இரக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று. ඔබ දයාව අනිත් අයට පෙන්වන්න ඕනේ. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும். අපි බලමු සැබවින් දයාව කියන්නේ කුමක්ද කියලා. உண்மையாகவே தயவு என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம். පළවෙනි කරුණ තමයි முதலாவதாக දයාව අනුකම්පාවයි. දයාව අනුකම්පාවයි. தயவு இரக்கம் உள்ளது. தயவு இரக்கம் உள்ளது. දැන් දයාව කියන්නේ කතාව මේ දෝලාවෙන් ගමන පයින් කියන දේ නෙවෙයි. தயவு என்பது பேச்சு பல்லாக்கிலே நடை பயணத்திலே என்று சொல்வது போல அல்ல. දයාව නිකන් හැංගීමකුත් නොවේ. அது வெறும் ஒரு உணர்வும் அல்ல. ඊට වඩා ගැඹුරුයි. அதைவிட ஆழமானது. දයාව කියන්නේ අනුකම්පාවයි. அது இரக்கம். අනිත් අයට අනුකම්පාව පෙන්වීම. மற்றவர்களுக்கு இரக்கம் காண்பிப்பது. අපිට පේනවා අනුකම්පාව කියන්නේ ප්‍රේමයේ ක්‍රියාශීලීභාවය. இரக்கம் என்பது அன்பின் செயலாகும். දයාවත්
දයාවත් ප්‍රේමය ක්‍රියාශීලී භාවය. தயவும் අන්பின் ஒரு செயல்தான். අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ අනුකම්පාව කියන දේ ගැන. இன்று நாம் இரக்கத்தை குறித்து பேச போகின்றோம். මොකක්ද අනුකම්පාව කියලා කියන්නේ? இரக்கம் என்பது என்ன? අනුකම්පාව කියලා කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ අමාරුකම ගැන වේදනාව ගැන අපි හැඟීමක් අපිට තිබෙනවා නම් ඒ හැඟීම පමණක් නෙවෙයි ඒ දේ නැති කිරීමට නැත්නම් අඩු කිරීමට යමක් කිරීමයි. இரக்கம் என்பது மற்றவருடைய வேதனையை மற்றவருடைய துன்பத்தை அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, அதை இல்லாமலாக்குவதற்காக ஏதாவது செய்வதுதான் இரக்கம். ඔබ දන්නවද දයාව අනුකම්පාවෙන් පූර්ණයි. தயவு இரக்கத்தில் நிறைந்திருக்கிறது. මම කිව්වා වගේ දයාව කියන්නේ ප්‍රේමයේ ක්‍රියාවලියක්. தயவு என்பது அன்பின் ஒரு செயலாக இருக்கின்றது. දැන් දයාවට කිසි බයක් නැහැ මේ අත් දෙක කිල්ටු කරගෙන වෙන කාගේ හරි කැඩි බිජිච්ච ජීවිතයකට ඇතුල් වෙන්න. தயவு ஒருபோதும் பயப்படாத தன் கரங்களை அழுக்காக்கிக் கொண்டு இன்னொருடைய உடைந்த வாழ்க்கைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு. බලන්න යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරේ? ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? මනුකයක් රැගෙන මේ ලෝකෙට ආපුවාම அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தபோது ඔහු මේ ලෝකේ තත්ත්වය දිහා බලලා මේ ලෝකයේ අමාරුකම් දිහා බලලා ඇතුල් වුණා. அவர் இந்த உலகத்தின் நிலையை அறிந்து இந்த உலகத்தின் கடினங்களை அறிந்து அவர் அதற்குள் பிரவேசித்தார். අපේ මිනිස්ය දුර්වල භාවයට ඔහු අත දැම්මා. மனிதர்களாக எங்களுடைய பலவீனத்துக்குள் அவர் தம்முடைய கரத்தை நீட்டினார். අපේ කැඩි බිජිච්ච සිත් අපේ කැඩි බිජිච්ච ජීවිත ඔසවන්න ඔහු පටන් ගත්තා. உடைந்த எங்களுடைய வாழ்க்கை உள்ளங்களை உயர்த்த அவர் ஆரம்பித்தார். මේ සියල්ල කරලා තමයි යේසුස් වහන්සේ අපිට මෙහෙම කියන්නේ. இவை எல்லாவற்றையும் செய்துதான் ஆண்டவர் நமக்கு இப்படி சொல்லுகின்றார். දයාවන්තයෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය. இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். මන්ද ඔවුන් තමයි දයාව ලබා ගන්නේ. அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். අනුකම්පාව පෙන්වන අයට තමයි දෙවියන් වහන්සේ අනුකම්පා කරන්නේ. இரக்கம் காண்பிப்பவர்களுக்கே இறைவன் இரக்கம் අනිත් செய்கிறார். අය ගැන සලකන අයට තමයි දෙවිදුන් සලකන්නේ. மற்றவர்களை மேல் கரிசனை உள்ளவர்கள் மேல் இறைவன் கரிசனையாய் இருக்கிறார். දයාවන්ත අයට දෙවිදුන් දයාව දක්වනවා. இரக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இறைவன் இரக்கம் காண்பிக்கின்றார். මම ඔබට මෙතන මේ මෙහෙම කියනකොට මම කියනවා පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் கொஞ்சம் இதை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். මේක මේ අපේ ක්‍රියාවල් වලින් දෙවිදුන්ගේ ගැලවීමයි දෙවිදුන්ට අපිට දෙන දේ ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. இது எங்களுடைய செயலினாலே ரட்சிப்பையும் மற்ற காரியங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதல்ல. නෑ අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලබා ගන්න ක්‍රියාවලියක් නෑ. අපි කරන දේ නිසා අනුග්‍රහය ලබන්නේ නෑ කොහෙත්ම. தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுடைய செயல்களால் முடியாது. අපිට දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහය දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව දෙන්නේ ඒක කොහෙත්ම අපිට ඒක හම්බ කරගන්න බෑ. தேவ கிருபையை எங்களால் சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியாது. දෙවනි දේ තමයි යේසුස් වහන්සේගේ අනුකම්පාවේ උදාහරණයක් අපි බලන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේගේ මේ අනුකම්පාවේ උදාහරණය. இரண்டாவது தான் இயேசுவானவரின் மனதுருக்கத்தின் ஒரு உதாரணம். இயேசுவானவரின் மனதுருக்கத்தின் ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம். මම අලුත් නැත්තම් තරුණ දේශකයෙක් හැටියට මේ කතාව බොහෝ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. நான் ஒரு வாலிப போதகராக இந்த கதையை பல முறை பயன்படுத்தியிருக்கேன். මෙතන පැහැදිලිව පෙන්නනවා අනුකම්පාව ඇති කරන දයාව. இங்கு தெளிவாக காண்பிக்கப்படுகிறது இரக்கத்தை உண்டு பண்ணும் தயவு. අපි කියමු මාක් 1:40 සිට 42. நாம் மாற்கு முதலாம் அதிகாரம் 40லிருந்து 42 பார்ப்போம். එවිට කුෂ්ඨරෝගියෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් දනින් හිඳ ඔබ වහන්සේ කැමතිසේත් නම් මා පවිත්‍ර කරන්ට ඔබට පුළුවනයි කියා අයද සිටියේය. උන්වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් යුක්තව අත දිගුකොට ඔහු පිට තබා කැමැත්තෙමි. පවිත්‍ර වෙන්නයි ඔහුට කීසේක. එකෙනෙහිම කුෂ්ඨය ඔහුගෙන් පහවී ඔහු පවිත්‍ර කරනු ලැබීය. அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு, எனக்கு சித்தமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார். இப்படி அவர் சொன்னவுடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று, அவன் சுத்தமானான். දැන් මේ කතාවෙන් මම ඔබට කරුණු කීපයක් පෙන්වන්න යනවා. இந்த கதையிலிருந்து சில விடயங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்க போகின்றேன். නැත්තම් ඒ පළවෙනි දේ තමයි කුෂ්ඨ රෝගියා. முதலாவது குஷ்டரோகி. මාක් 1:40 ආපහු බලන්න. மாற்கு 1:40 மறுபடியும் பார்ப்போம். එවිට කුෂ්ඨරෝගියෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් දනින් හිඳ මා පවිත්‍ර කරන්ට ඔබට පුළුවනයි කියා අයද සිටියේය. அப்பொழுது குஷ்டரோகியொருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். අපි කුෂ්ඨ රෝගියෙක් ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ஒரு குஷ்டரோகியை குறித்து பார்த்தால் අද කුෂ්ඨ රෝගිය තරම්
ප්‍රසිද්ධ නැහැ. இன்னும் இந்த குஷ்டரோகம் அவ்வளவு பிரபலியமானது அல்ல. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ කොමල දැනන් හිටියා කුෂ්ඨ රෝගය ගැන. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் எல்லோரும் இதை குறித்து அறிந்திருந்தார்கள். ඒ කාලේ මේකට සුවය තිබ්බේ නැහැ. அந்த நாட்களில் இதற்கு சுகம் இருக்கவில்லை. මේ රෝගේ නිසා මිනිස්සු මිය ගියා. இதனால் மனிதர்கள் மரித்தார்கள். ඉස්ලාම ඇතුලේ මිනිස්සයා නැත්තම් ආත්මය තමයි ඉස්ලාම මැරෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ශරීරය මැරෙන්නේ. முதலாவது அந்த உள்ளான மனிதன் அவனுடைய ஆன்மாதான் மரிக்கின்றது, பின்புதான் சரீரம் மரிக்கின்றது. එමන් කියන්නේ ආත්මය ඉස්ලාම මැරුණා කියලා. ஏன் நான் அப்படி சொல்ல வேண்டும் ஆன்மா மரிக்கிறது என்று? කුෂ්ඨ රෝගියෙක් සමාජයෙන් එපාම නැත්තම් පිටතට දාපු කෙනෙක්. குஷ்டரோகி என்பவன் சமூகத்திலிருந்து வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டு புறம்பாக தள்ளப்பட்டவன். කුෂ්ඨ රෝගියෙක්ව වෙන කෙනෙක් ඇඟේ ගෑවුනොත් அந்த ஒரு குஷ்டரோகி மேல் இன்னொருடைய சரீரம் பட்டால் ඒ ගෑවුන කෙනාටත් අශුද්ධයි කියලා කියනවා. அவரையும் அசுத்தர் என்று ஒதுக்கி விடுவார்கள். කුෂ්ඨ රෝගියා අශුද්ධ බව මුළු සමාජෙම දැනන් හිටියා. குஷ்டரோகி என்பவன் அசுத்தம் உள்ளவன் என்று முழு சமூகமும் அறிந்திருந்தது. ඒ කාලේ තිබුණු සිතුවිල්ලක් තමයි කුෂ්ඨ රෝගිය පිටස්තරව පේන්නේ ඇතුළාන්තේ මොන හරි අසමත්කමක් තියෙන නිසා. அங்கே குஷ்டரோகம் வெளிப்படையாக உண்டாயிருப்பதற்கான காரணம் உள்ளே அவனுடைய வாழ்க்கையில் பாவம் குறை இருக்கின்றபடியால். ඒ වගේම සමහර අය කියනවා කුෂ්ඨ රෝගය හැදුන කෙනාට එවැනි රෝගයක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ඇති මොන වගේ රෝගයක්ද මේ? තුවාල එනවා, අර හැරව වගේ එනවා, මේ ඇඟිලි කුණු වෙලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ වෙනි දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ දෙවිදුන්ගේ විනිශ්චය නිසා. அநேகர் கூறுவார்கள் குஷ்டரோகம் ஏற்பட காரணம், குஷ்டரோகம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், அங்கே சரம் முழுவதும் புண்கள் ஏற்படும், இந்த விரல்கள் அங்கே அழுகி விழுந்துவிடும். ஆகவே இதற்கான காரணம் இறைவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்று. ඉතින් කුෂ්ඨ රෝගය එපා කරපු රෝගයක්. இது வெறுக்கப்பட்ட ஒரு வியாதி. කුෂ්ඨ රෝගිය මේ පිටස්තර ශාරීරික දෙයක් පමණ නෙමෙයි, සමාජයට පෙන්වුවේ ඇතුළාන්ත ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. குஷ்டரோகம் என்பது வெளிப்படையான ஒரு சரரீதியான வியாதி மட்டுமல்ல, அங்கே சமூகம் காண்பித்தது அது உள்ளான ஒரு வேதனையான விடயம். දැන් පරණ ගිවිසුමේ ලෙවි කතාවේ අපිට කියනවා නීතිය දී තිබුණා ඒ කාලේ. பழைய ஏற்பாட்டிலே லேவியராகவும் சொல்லுகின்றது, அந்த நாட்களிலே சட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. අපිට කියනවා කුෂ්ඨ රෝගීන්ට මේ රෝගය වැළඳුනහම ඔවුන්ව මේ වෛද්‍යවරුන් ගාවට නෙමෙයි හරින්නේ. ඔවුන් අරින්නේ பூஜகතුමාලා ගාව. அங்கே குஷ்டரோகம் ஏற்பட்டவுடன் அவர்களை வைத்தியரிடம் அல்ல ஆசாரியரிடம் காண்பிக்க வேண்டும். ඔවුන් කියන්නේ මොවුන්ට මේ ලෙඩක් හැදිලා කියලා. அவர்கள் கூற மாட்டார்கள் இவர்களுக்கு ஒரு வியாதி என்று. ඔවුන් කියන්නේ මොවුන් අශුද්ධයි කියලා. அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இவர்கள் அசுத்தம் உள்ளவர்கள். ඉතින් අපිට ඒකෙන් පේනවා මේක තීන්දුවක්, රෝග නිශ්චයක් නොවේ. இது ஒரு வியாதியை நிச்சயப்படுத்துவதல்ல, இது ஒரு நியாய தீர்ப்பாக இருக்கின்றது. අපි බලමු ලෙවි කතාවේ 13:45. நாம் லேவியராகமம் 13:45 பார்ப்போம். කුෂ්ඨරෝගය ඇති අය තමාගේ වස්ත්‍ර ඉරාගෙන හිසකේ විදහාගෙන උඩුතොල වසාගෙන අපවිත්‍රය කියා මොර ගැසිය යුතුය. அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற குஷ்டரோகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும் தன் தலையை மூடாதவனாயும் இருந்து அவன் தன் தாடியை மூடிக்கொண்டு தீட்டு தீட்டு என்று சத்தமிட வேண்டும். දන්නවාද සමාජය කුෂ්ඨ රෝගයාගෙන් බේරෙන්න ඕනේ නිසා ඔවුන් කුෂ්ඨ රෝගියාට අර මාස්ක් එකක් අඳින්න අපි මේ කොවිඩ් කාලේ අඳිනවා වගේ. சமூகமானது இந்த குஷ்டரோகத்தில் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள அந்த குஷ்டரோகிக்கு இப்போ இந்த கோவிட் நாட்களில் அணிவது போல மாஸ்க் அணிய வேண்டும். ඒක විතරක් නෙවෙයි. ඔවුන් යන හැමතැනම අශුද්ධයි කියලා ඔවුන් මොර ගසන්න ඕනේ. அது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் போகும் இடமெல்லாம் அசுத்தம் அசுத்தம் என்று அவர்கள் சத்தமிட்டு கொண்டு செல்ல வேண்டும். හිතලා බලන්න සමාජයේ මිනිස්සු මැද්දේ ගමන් කරනකොට මොනවද කියන්නේ? මේ මාදිහා බලන්න, මම අසමත්කාරයෙක්, මම නිකන් ඔක්කොම කාලා තියෙන්නේ, මම කාලා කන්නියෙක්. එහෙම තමයි ඔවුන් ජීවත් වුනේ. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். சமூகத்தின் மத்தியில் போகும்போது அவர் கூறுகிறான், நான் ஒரு தோல்வி அடைந்த மனிதன், ஒரு தரித்திரன் என்று சொல்கிறான். அப்படிப்பட்டதாக அவனுடைய வாழ்க்கை හිතලා இருக்கிறது. බලන්න මොන වගේ මානසික පීඩනයකින් ඉන්න ඇද්ද කියලා. எவ்வளவு மன அழுத்தத்துக்குள்ளாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். සියලු දෙනාම බලන්න, මාදිහා බලන්න, මගෙන් ඈත් වෙන්න, මට ලං වෙන්න එපා. ஐயோ எல்லோரும் பாருங்கள், என்னை நோக்கி பாருங்கள், என்னை தொட வேண்டாம், தூர போங்கள். මේක නිකන් සමාජයේ නපුරු මිනිස්සු හිටපු නිසා නොවේ. මේක තමයි නීතිය ඒ කාලේ. இது சமூகத்திலே கெட்ட மனிதர்கள் இருந்தவர்கள் என்பதற்கு அல்ல, இதுதான் அந்த நாட்களில் சட்டமாக இருந்தது. ඔහු මේ ප්‍රකාශ කිරීමේ මොනවාද කියන්නේ හැමදෙනාට? මගේ ඇතුළාන්තේ, මගේ සදාචාරේ යමක් කඩා නැත්නම් කැඩී බිඳී තිබෙනවා. அவர்கள் இப்படி சொல்வதனூடாக அவருடைய உள்ளான வாழ்வு, அவருடைய ஒழுக்கம் உடைந்திருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறார்கள். හිතලා බලන්න මොන වගේ පහත් වීමක්. அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தாழ்வு, ලැජ්ජාවට පත් වෙලා. எவ்வளவு பெரிய ஒரு வெட்கம். ඒ වගේම ශාරීරිකව ඔබ දන්නවා මම කිව්වා වගේ මේ රෝගේ මේ මොනවාද මේ මස් ඒ වගේම පේශි දිය වෙලා යනවා. இந்த சரமானது அங்கே கரைந்து போகும். சர ரீதியாக அது வேதனையை கொண்டு வரும். කවුරුත් ආස නැහැ. මං හිතන්නේ ඒ වගේ හැරව එනකොට ගඳේ බෑ. சீல் வடியும் போது அது அந்த நாற்றத்தை தாங்க முடியாது. ඒ කාලේ කුෂ්ඨ රෝගියෙක්
කියමු මේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය ගැවසෙන තැන ඒ මධ්‍යයට ආවොත් ඔහුට ගල් ගහලා මරන්නත් පුළුවන්. ஒரு குஷ்டரோகி பொதுவாக மனிதர்கள் புழங்கும் இடத்துக்கு வந்தால் அவனை கல்லெறிந்தும் கொல்ல முடியும். අපි තව පදයක් කියමු ලෙවි කතාවේ 13:46. லேவியாராகமம் 13:46. රෝගය ඔහුට තිබෙන මුළු කාලයෙහි ඔහු අපවිත්‍රව සිටින්නේය. අපවිත්‍ර බැවින් ඔහු තනියම වාසය කළ යුතුය. ඔහුගේ වාසස්ථානය කඳුරෙන් පිටත වන්නේය. அந்த வியாதி அவனில் இருக்கும் நாள் வரைக்கும் தீட்டுள்ளவனாக எண்ணப்பட கடவன். அவன் தீட்டுள்ளவனே, ஆகையால் அவன் தனியே குடியிருக்க வேண்டும். அவன் குடியிருப்பு பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்க கடவது. හිතලා බලන්න ඔවුන්ට අනිත් අය එක්ක උන්ගේ පවුලේ අය එක්ක උගේ දරුවන් එක්ක ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔවුන් තනි වෙලා කඳවුරෙන් පිට දැම්ම. அவர்களால் மற்றவர்களோடு தங்கள் குடும்பத்தோடு பிள்ளைகளோடு ஒன்றாக வாழ முடியாது. அவர்கள் பாளையத்துக்கு புறம்பாக ஆக்கப்படுகிறார்கள். අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කුෂ්ඨ රෝගියා walking dead කියන්නේ ඇවිදින මිනිකඳක්. குஷ்டரோகி என்பவன் ஒரு நடமாடும் பிணம். මොකද්ද මේ කුෂ්ඨ රෝගයෙන් උනේ? ඔහුට මරණීය දණ්ඩනයක් දුන්නා. இந்த குஷ்டரோகம் அவனுக்கு மரண தண்டனை அளித்திருக்கிறது. මිනිස්යාගෙන් පමණක් නෙමෙයි. ඔහුව දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් උත් අයින් කරා. மனிதர்களிடத்தில் மாத்திரமல்ல, அவனை கடவுளுடைய சமூகத்திலிருந்தும் வேறு பிரித்தார்கள். ඇයි ඔහුට යාළුවන් වලට යාළුවන්ට ලං වෙන්න බෑ, පවුලයට ලං වෙන්න බෑ. ඒ වගේම ඔහුට নমස්කාරයට ඔහුගේ දේවමාලිගාවටත් යන්න බෑ. அவன் தன் நண்பரிடத்துக்கோ தன் குடும்பத்திற்கோ வர முடியாது. அதே போல தேவனை ஆராதிப்பதற்காக தேவனுடைய சமூகத்துக்கும் வர முடியாது. ඉතින් ඔහුට මොනවද දැනෙන්නේ? මිනිස්සු විතර නෙමෙයි දෙවිතුන්ටත් දෙවිතුන්නුත් මාව එපා කරලා තියෙනවා. அவன் எவ்வாறு உணர்கின்றான்? மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கடவுளும் என்னை வெறுக்கிறார் என்று. ඔය හිතන්න ඇති නේද? බලන්න මට උපකාර කරන්න පුළුවන් එකම කෙනා දෙවියන් වහන්සේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ දැන් මාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. அவன் இவ்வாறு நினைத்திருக்கலாம், எனக்கு உதவி செய்யக்கூடியது ஒரே ஒருவர் தான், அவர்தான் கடவுள். இப்பொழுது அந்த கடவுளும் என்னை நிராகரித்து விட்டார். දෙවනි කරුණ කුෂ්ඨ රෝගියා ගැන B. நாம் குஷ்டரோகியை குறித்து இரண்டாவது குறிப்பை பார்ப்போம். බාධා මැදින් දෙවිදුන් වෙතට ආවා. බාධා මැදින් දෙවිදුන් වෙතට ආවා. எல்லா தடைகளையும் மீறி இயேசுவிடம் வருகிறான். මාක් සුභාරංචි අපිට කියනවා එතන විශාල සෙනගක් හිටියා යේසුස් වහන්සේ එක්ක. மாற்கு சுவிசேஷம் சொல்லுகிறது, இயேசுவானவரோடு கூட அங்கே ஒரு திரளான சமூகம் இருந்தது என்று. එතන බලන්න මේ සෙනග මැද්දෙන් මොහු එනවා අශුද්ධයි කියලා. சிந்தித்து பாருங்கள், மக்கள் மத்தியிலே இவன் தீட்டு என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றான். ඔහු එනකොට ඔක්කොමලා දෙපැත්තට යනවා. அவன் வரும்போது எல்லோரும் ரெண்டு பக்கமாக ඇයි ඔහුගේ ඔවුන්ගේ ශරීරය ගෑවුනොත් ඔවුන් අශුද්ධ වෙනවා. அவனுடைய சரணம் தங்கள் மேல் பட்டால் கூட அவர்களும் அசுத்தமாகி விடுவார்கள். නමුත් ඔහු යේසුස් වහන්සේ වෙතට එනවා. ஆனாலும் அவன் இயேசுவிடம் வருகின்றான். දැන් අපි මාක් 1:40 බලමු. நாம் மாற்கு 1:40 பார்ப்போம். එවිට කුෂ්ඨරෝගියෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් දනින් හිඳ ඔබ වහන්සේ කැමති සේත් නම් මා පවිත්‍ර කරන්ට ඔබට පුළුවනයි කියා අයද සිටියේය. அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔහු කුෂ්ඨ රෝගී ඇවිල්ලා කියන්නේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට පුළුවන්ද කියලා එහෙම අහන්නේ. இந்த இடத்திலே அவர் குஷ்டரோகி வந்து இயேசுவிடம் உமக்கு முடியுமா என்று அவர் கேட்கவில்லை. ඔහු හොඳටම දන්නවා යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් කියලා. அவன் நன்றாக அறிந்திருந்தான் இயேசுவால் முடியும் என்று. අද අපේ සමාජයේ කී දෙනෙක් බයද අපි ඉන්න ස්ථානයට එන්න, අපේ සභාවට එන්න? இன்று நாம் வாழும் சமூகத்திலே எத்தனை பேர் பயப்படுகிறார்கள் எங்களிடத்திலே வர, எங்கள் திருச்சபைக்கு வருவதற்கு? ඇයි සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට හැඟෙනවා ඔවුන් සුදුසු නෑ කියලා අපි ළඟට එන්න. சில வேளை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் அவர்கள் தகுதி அற்றவர்கள் எங்களிடத்திலே வருவதற்கு என்று. සෙනෙවන්තේ අපි වටාම බොහෝ අය ඉන්නවා කුෂ්ඨ රෝගය වගේ. සමාජයේ කුෂ්ඨ රෝග හැදිලා ඔවුන්ගේ අසමත්කම් නිසා, ඔවුන්ට යම් දේවල් වැරදුණු නිසා අපි ඔවුන්ව කොන් කළා ඔවුන්වත් කඳුරෙන් පිට දාලා තියෙනවා. சமூகத்திலே அநேகர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய தோல்வியினாலே, அவர்களுக்கு தவறு ஏற்பட்ட படியினாலே அவர்களை தாழ்த்தி அவர்களையும் சமூகத்துக்கு வெளியே புறம்பாக்கி இருக்கிறார்கள். අපි කියන ඔවුන් අපේ සමාජයේ අපේ තත්වයට ඔවුන් ඇවිත් නැහැ. ඔවුන් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் சொல்கிறோம், எங்கள் சமூகத்திலே எங்கள் நிலைக்கு அவர்கள் வரவில்லை, அவர்கள் எங்களுக்கு பொருந்த மாட்டார்கள். මට කුෂ්ඨ රෝගියාගේ හඬ ඇහෙනවා වගේ මට ඔවුන්ගේ හඬ ඇහෙනවාද? எனக்கு குஷ்டரோகியின் குரல் கேட்பது போல இன்று அவர்களுடைய குரலும் கேட்கின்றது. ඔබ කැමතිද
நீர் ස්වාමිනී சித்தமானால் ඔබ කැමතිද? ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமா? මම දන්නවා ඔබ වහන්සේට පුළුවන් කියලා. எனக்கு தெரியும் உமக்கு முடியும் என்று. ඒත් ඔබ කැමතිද මට ආපහු අවස්ථාවක් දෙන්න? நீர் விரும்புகிறீரா எனக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தை ඔබ கொடுப்பதற்கு? කැමතිද මගේ ආත්ම ගරුත්වය ආපහු ලබා දෙන්න? என் ஆத்ம கௌரவத்தை மறுபடியும் எனக்கு பெற்றுக் கொடுக்க நீர் விரும்புகிறீரா? ස්වාමිනී ඔබ කැමතිද මගේ බඩගින්න නිවන්න? ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிறீரா என் பசியை தீர்ப்பதற்கு? ඔබ කැමතිද මගේ මේ තනිකමෙන් මාව බේරන්න? இந்த தனிமையிலிருந்து என்னை காப்பாற்ற நீர் விரும்புகிறீரா? ඔබ කැමති නම් நீர் விரும்பினால் ඔබට පුළුවන් ස්වාමිනී අනුකම්පාව, දයාව, කරුණාව මට දෙන්න. நீர் விரும்பினால் உமது மனதுருக்கத்தை, கிருபையை, இரக்கத்தை எனக்கு தரலாம். දන්නවාද ඔබ කැමති නම් நீர் விரும்பினால், මම කැමති නම් நான் விரும்பினால் අපිට පුළුවන් අපේ දෙවිදුන්ගේ සියල්ල දෙවිදුන් දෙන ආශිර්වාද සියල්ල ඔවුන්ට පෙන්වා දෙන්න. தேவன் கடவுள் நமக்கு கொடுக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்களுக்கு காண்பிப்பார். දන්නවාද ඔබ අද මේක හොඳට අහගන්න. இதற்கு கவனமாக இன்று செவி கொடுங்கள். අපි දයාව ගැන සති මේ 8 වෙනි සතියේ தயவை குறித்து இன்று 8வது வாரத்திலே பார்க்கிறோம். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර අපිට දයාව ගැන ඉගැන්වුවේ? ஏன் இவ்வளவு தயவை குறித்து எங்களுக்கு ஆண்டவர் கற்பித்தார்? මේ සතියේ ඔබට කියන්න ඔබ දයාවේ තානාපතියෙක් කියලා. இந்த வாரம் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு நீங்கள் தயவின் ஒரு ஸ்தானாதிபதியாக ඔබ இருக்கிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ දයාවේ තානාපතියෙක්. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் தயவின் ஒரு ஸ்தானாதிபதி. ඔබ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අත් සහ කකුල්. நீங்களே கடவுளுடைய கரங்களாகவும் கால்களாகவும் ඔබේ இருக்கிறீர்கள். පාදවලින් යන්න ඕනේ හරි ස්ථානවලට. உங்கள் பாதங்கள் சரியான இடத்துக்கு போக ඔබේ வேண்டும். අත්වලින් ඔබ ඔසවන්න ඕනේ. உங்கள் கரங்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ ඔබවයි තෝරගත්තේ. இறைவன் உங்களை தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ඔබ සූදානම්ද? නිකල- නැති බැරි අමාරුවෙන් ඉන්න අයට අත දෙන්න. இல்லாத கடினமான வாழ்க்கை வாழ்கின்ற மக்களுக்கு கரம் கொடுப்பதற்கு, වේදනාවෙන් ඉන්න ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච සෙනගට අත දෙන්න ඔබ ලෑස්තිද? வேதனையில் நிராகரிப்பில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு கரம் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமா? ආපහු බලන්න මතෙව් 5:4. நாம் மத்திய 5:7 மறுபடியும் பார்ப்போம். දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ඔවුහු දයාව ලබන්නෝය. இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். යේසුස් වහන්සේ හැමෝවම පුදුම කළා. යේසුස් වහන්සේ හැමෝවම පුදුම කළා. இயேசுவானவர் அனைவரையும் ஆச்சரியத்திற்குள்ளாக்கினார். இயேசுவானவர் அனைவரையும் ஆச்சரியத்திற்குள்ளாக்கினார். ඒ කියන්නේ බලන් හිටිය හැම කෙනාට අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ෂොක් එකක් වුණා. இது பார்த்து கொண்டு இருந்த அனைவருக்கும் ஒரு ஷாக்காக இருந்தது. බලන්න මාක් 1:41. மாற்கு 1:41. උන්වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් යුක්තව අත දිගුකොට ඔහු පිට තබා කැමැත්තෙමි. පවිත්‍ර වෙන්නයි ඔහුට කීසේක. இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனைத் தொட்டு, எனக்கு சித்தமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார். යේසුස් වහන්සේ මෙතන හිතන්න බැරි දෙයක් කරා. இயேசுவானவர் இங்கு நினைக்க முடியாத ஒன்றை செய்தார். මේක හොඳට බලන්න. நன்றாக இதை பாருங்கள். කුෂ්ඨ රෝගය ගැන මං කිව්වා. குஷ்டரோகியை பற்றி நான் உங்களுக்கு මිනිස්සු கூறினேன். ඇඟේවත් ගෑවෙන්න ආස නැහැ, ළඟින්වත් යන්නේ නැහැ. மக்கள் அருகிலே கூட செல்ல மாட்டார்கள், அவர்கள் மேல் பட விரும்ப மாட்டார்கள். යේසුස් වහන්සේ නිකන් සුව කළේ නැහැ. அவர் சாதாரணமாக சுகமாக்கவில்லை. දේව වචනේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ ඔහුට අත තබලා ඔහුව සුව කරා. தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது, இயேசுவானவர் அவனை தொட்டு சுகமாக்கினார். අත දිගු කොට ඔහු පිට තබා. கரங்களை கையை நீட்டி அவனை தொட்டு, දන්නවද ඔහු කුෂ්ඨ රෝගියා පිට අත තැබ්බ මොහොතේ கையை வைத்த உடன் දේවල් දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඇති. 2 காரியத்தில் ஒன்று நடந்திருக்கலாம். එකක් මේ මිනිස්සයා සුව වෙයි, ஒன்று இந்த மனிதன் சுகமாகலாம், නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ අශුද්ධ වෙයි. இல்லாவிட்டால் இயேசு அசுத்தமாவார். ඒ කාර්ය නීති අනුව කුෂ්ඨ රෝගියෙක්ට අත තැබුවත් ඔබත් අශුද්ධ වෙනවා. ஏன்னா அந்த நாட்களிலே சட்டத்தின்படி குஷ்டரோகியை தொட்டால் நீ அசுத்தமாவாய். නමුත් මොකද්ද වුනේ? මාර්ක් 1:42. ஆனால் என்ன நடந்தது? மாற்கு 1:42 එකෙනෙහිම කුෂ්ටය ඔහුගෙන් පහවී ඔහු පවිත්‍ර කරනු ලැබීය. இப்படி அவர் சொன்னவுடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று. அவன் சுத்தமானான். මේක තමයි මම මුලින් ඉඳන් කිව්වේ. මේකටද කියන්නේ අනුකම්පාව ඇති කරන දයාව. இதைதான் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்து சொன்னேன், இரக்கத்தை உண்டு பண்ணும் தயவு. පොඩ්ඩ මේ මනුස්සය ගැන හිතලා බලමුද? இந்த மனிதனை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். හිතලා බලන්න ඔහුව ස්පර්ශ කරපු අන්තිම වතාව කවද වෙන්නද කියලා. அவனை தொட்ட கடைசி சந்தர்ப்பம் எது என்று அவனுடைய வாழ்க்கையில்? ඔහුට හග් එකක් දෙන්න, ඔහුගේ පිටට තට්ටු කරන්න කවද වෙන්නද ඒක? அவனை கட்டி பிடித்து அவன் முதுகில் தட்டி கடைசியாக எப்பொழுது அது நடந்தது? කවදද අන්තිමට කවුද ඔහුගේ ඇස් දිහා බලලා නැත්නම් ඔහුගේ කඳුළු පිස දැම්මේ? கடைசியாக அவனுடைய கண்களை பார்த்து அவனுடைய கண்ணீரை துடைத்தது யார்? ඔහු අන්තිමට හොඳ
වචනයක් ඇහුවේ කවදද? கடைசியாக ஒரு நல்ல வார்த்தையை அவன் கேட்டது කවුද எப்போது? ඔහුට හොඳ දෙයක් කිව්වේ? ඔක්කොම බනිනවා. මෙතනට එන්න එපා. ඵලයන් මෙතනින්. මෙතන ඉන්න එපා. පෝ අපිත් අසුද්ධ වෙනවා. மற்றவர்கள் அவனை ஏசினார்கள், விரட்டினார்கள். ஐயோ உன்னா நாங்களும் அசுத்தமாகி விடுவோம் என்றார்கள். සමහර අය කෑ ගැහුවට අනිත් අය සද්ද නැහැ. ඔහු එනවා දැක්කම අනිත් පැත්ත හැරලා යනවා. சிலர் சத்தம் போட்டாலும் சிலர் சத்தம் இல்லாமல் அவனை கண்டால் வேறு பக்கம் போய் මේ விடுவார்கள். මිනිස්යාට හිටපු එකම මිත්‍රයෝ යාළුවෝ තමයි ඔහු වගේම කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැති අය. இந்த மனிதனுக்கு இருந்த ஒரே நண்பர்கள் யார் என்றால் அவனைப் போல எதிர்பார்ப்பில்லாமல் இருக்கிற மனிதர்கள் தான். මම ඔබට කියන්නේ මේ වගේ අනුකම්පාවක් තමයි අපිට අවශ්‍ය. இப்படிப்பட்ட ஒரு இரக்கம் தான் எங்களுக்கு வேண்டும். මේක තමයි මේ රටට අවශ්‍ය. இந்த நாட்டுக்கு இதுதான் தேவை. දුක් සහිත දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්. අපි පොළවේ ලුණු. අපි තමයි මේ ලෝකයේ ආලෝකය. හැබැයි නමුත් සමහර වෙලාවට අපිත් හොඳට හොඳයි නරකට නරකයි. ஆனால் துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் உலகத்துக்கு ஒளியாகவும் உப்பாகவும் இருக்க வேண்டிய நாங்கள் நல்லதுக்கு நல்லவர்களாகவும் கெட்ட காரியத்துக்கு கெட்டவர்களாகவும் நடந்து கொள்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ නිකන් ඔහුට කතා කරේ නෑ. இயேசுவானவர் அவனோடு பேசவில்லை. කිව්වනේ අයියෝ පවුනේ ඔයාට. ஐயோ பாவம் என்று சொல். නෑ ඔහු අනුකම්පාවෙන් ඒ හැඟීම ඇති වෙනකොට ඒ ගැන යමක් කරා. அவருக்கு அந்த மனதுருக்கம் ஏற்படும் போது அந்த உணர்வினால் அவர் ஒன்றை செய்தார். ආපහු බලන්න මාක් 1:41. மாற்கு 1:41 பார்ப்போம். මොකද්ද වුනේ එතන? என்ன நடந்தது அங்கே? උන්වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් යුක්තව අත දිගුකොට ඔහු පිට තබා කැමැත්තෙමි පවිත්‍ර වෙන්නයි ඔහුට කීසේක. இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனைத் தொட்டு எனக்கு சித்தமுண்டு சுத்தமாகு என்றார். උන්වහන්සේ ඔහු පිට අත තබා அவர் அவன் மேல் கரங்களை வைத்து අන්න අපි සමහරක් උදව් කරන්න කැමති. ඔව් අප්පා මට පව් කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මෙන්න මම මෙච්චරක් දෙන්න. ஐயோ பாவம் என்று நான் நினைக்கிறேன், இதோ இவ்வளவு தந்து விடுகிறேன். මම යාඥා කරන්න හැබැයි ලං වෙන්න නම් එපා. நான் ஜெபிக்கின்றேன், ஆனால் நெருங்க வேண்டாம். ඔව් සමහර අය කියනවා බය වෙන්න එපා මිත්‍රයා. මම ඔබ පිටුපස්සේ ඉන්නවා. ஆனால் சிலர் சொல்வார்கள், நண்பனே பயப்படாதே, நான் உன் பின்பாக இருக்கிறேன். අරලා බලනකොට සතපුම් ගානක් පිටිපස්සේ. திரும்பி பார்த்தால் மைல் கணக்கு பின்பாக இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මව ස්පර්ශ කරා. இயேசுவானவரை தொட்டார். කතා කරන්න ඉස්සලා ඔහු ස්පර්ශ කරා. கதைக்கும் பேச முன்பாக அவனை தொட்டார். නන්නවද නිකන් දේශනා කරලා හොඳ මාති මිනිස්සුන්ට. மக்களுக்கு பிரசங்கித்து போதாது, අපි ඔවුන් පසුපසේ ගිහින් ඔවුන්ව ස්පර්ශ කරන්න ඕන ඉස්සලා. அவர்கள் பின்பாக சென்று நாம் அவர்களை தொட வேண்டும். අපි முதலாவது දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔවුන්ට කියනවා පමණක් නෙමෙයි ඔවුන් දකින්න ඕනේ. தேவ அன்பை நாம் பேசுவது மட்டுமல்ல, அவர்கள் காணவும் මම வேண்டும். කියන්නේ කතා කරන්න ඉස්සලා ප්‍රේමය දකින්නකොට දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ලබා ගන්න ඔබ පාර කපලා ඉවරයි. அந்த அன்பை காணும் போது அவர்கள் தேவனுடைய நற்செய்தியை காணும் வழியை நீங்கள் காண்பித்து விட்டீர்கள். මම හරි සන්තෝෂයි මෙවැනි සභාවක පූජකතුමා හැටියට ක්‍රියා කරන්න. இந்த இவ்வாறான ஒரு சபையில் போதகராக இருப்பதை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். මේ අමාරු අකවානුවේ இந்த கடினமான මේ சூழ்நிலையில் මාස කීපේ கடந்த மாதங்களிலே මේ සභාවේ ඔබ පුදුම විදියට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දැක්වුවා. ඔබ නොදන්න කීප දෙනෙක්. நீங்கள் ஆச்சரியப்படும் வகையிலே நீங்கள் அறியாத மக்களுக்காக தேவ அன்பை காண்பித்தீர்கள். මට මේ දේශනාව ඔබට කියන වෙලාවේ මට කියලා තියෙනවා 2,50,000කට වඩා දැන් තාම ඒ ගාන නැගිමින් සිටිනවා. අපි උයපු කෑම මිනිස්සුන්ට අපේ අතෙන් අපේ නායකයන්ගේ අත්වලින් බාර දීලා තියෙනවා. நாம் இந்த காரியத்தை சொல்லும் போதும் அங்கே ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது 2,50,000க்கும் அதிகமான மக்களுக்கு எங்கள் கரங்களினாலே நாங்கள் ஆகாரத்தை சமைத்து கொடுத்திருக்கிறோம். වියලි ආහාර දාස් ගණන් நாம் உலர் உணவுகளை ஆயிரக்கணக்கிலே පවුල් වලට දීලා තියෙනවා. குடும்பங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். මේ ඇඳන් දීලා තියෙනවා ICU වලට මේ ස්පිතාලවල. நாம் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்குரிய கட்டில்களை வைத்தியசாலையை මේක கொடுத்திருக்கிறோம். මේ දැන්වීමක් නෙමෙයි. இது ஒரு அறிவித்தல் அல்ல. මම ඔබට කියන්නේ මේ දයාව ගැන තේරුම් ගත්තාම මේක අනුකම්පාවයි කියලා. ඕකට බැස්සහම අපිට තේරෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිකන් පොතේ පතේ දෙයක් නෙවෙයි කියලා. நாம் அந்த தயவு, அந்த இரக்கத்தை நாம் அனுபவித்த உடனே தேவ அன்பு என்பது ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கிற காரியமாக அல்ல நாம் உணர்வது. ඉංග්‍රීසියෙන් කියමනක් තියෙනවා මම සිංහලෙන් කියන්න වෑයම් කරන්න. ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். ඔබ කොච්චර දන්නවාද කියලා මිනිස්සුන්ට වැඩක් නෑ. ඔබ ඔවුන්ට කොච්චර සලකනවාද කියලා ඔවුන් දැනගන්නකම්. நீங்கள் எவ்வளவு அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்பது அவர்களுக்கு முக்கியமில்லை, நீங்கள் எவ்வளவு அவர்களை கவனிக்கிறீர்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வரை. යේසුස් වහන්සේ මේ මිනිස්යාව ස්පර්ශ කරා. இயேசுவானவர் இந்த மனிதனை தொட்டார். ස්පර්ශ කළා. தொட்டார். එක වචනයක් කියන්න ඉස්සලා. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் முன்பாக මාට අපි එහෙ මෙහෙ ටිකක් දාලා
අපේ කොටස කරා වගේ අපි ඉන්නවා. சில வேளை அங்கே இங்கே கொஞ்சம் போட்டுவிட்டு எங்கள் பங்கை செய்து விட்டோம் என்று நாம் இருக்கிறோம். ඒකයි මම හරි කැමති අපි උයපු කෑම අපි රහ බලලා හැම පැකට් එකකටම මොනවද ගියේ because අපිට ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන් දකින්න. ஆகவேதான் நாங்கள் அந்த சமைத்த உணவுகளை நாங்கள் எங்கள் கரங்களால் சமைத்த உணவுகளை கொடுக்க தேவ அன்பை அவர்களுக்கு අපි காண்பிக்கிறோம். සභාවක් වෙළඳ දැන්වීම් කරන්න ඒ පෙට්ටිවල අපේ නම ගැහුවේ නැහැ. අපි අපේ පීපල්ස් චර්ච් ලාංඡනය දාලා ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දන්න අය විතරයි දන්නේ. අපි දැම්ම බලාපොරොත්තුව අත් නොහරින්න කියලා භාෂා තුනෙන්. நாங்கள் எங்களை சபையை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக அங்கே எதுவும் செய்யவில்லை. நாங்கள் தேவ சபையின் சின்னத்தை மட்டும் அது அநேகருக்கு அது சரியாக தெரியாது. சின்னத்தை மட்டும் வைத்து நாம் நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள் என்கிற வார்த்தையை දන්නවද මොනවද තව ප්‍රීතිමත් දෙයක් තමයි අපේ සභාවෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි කරේ අපේ සභාව තුලින් සියල්ල අපි සැලසුම් කරලා අපි අනිත් සභාවන්ට අත දුන්නා ඒකම කරලා ඔවුන්ටත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දක්වන්න. மகிழ்ச்சிகரமான விடயம் என்னவென்றால் நாம் எமது சபைக்கு ஊடாக மாத்திரம் நாங்கள் இதை செய்யவில்லை. நாம் மற்ற சபைகளுக்கும் இந்த உதவி அவர்களுக்கு ஊடாக செய்து அவர்களும் தேவ அன்பை மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கு வழி ஏற்படுத்தினார். සෙනවන්තේ ඔබ සූදානම්ද දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයට ගේන අයව ස්පර්ශ කරන්න. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் ஆயத்தமா கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வருகிற மக்களை தொடுவதற்கு බලන්ඩ දෙවියන් වහන්සේ පුදුම විදියට අනුකම්පාව දැක්වා. இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் மிக ஆச்சரியமான விதத்திலே இரக்கத்தை காண்பித்தார். අප කියන්න මේ කුෂ්ඨරෝගයක් අල්ලනවා කියන එක ඔබට තාම තේරුම් ගන්න නැත්නම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පාඩම් කරලා බලන්න කුෂ්ඨරෝගයේ ගුණාංග. உங்களுக்கு ஒரு குஷ்டரோகியை தொடுவதை குறித்து அவ்வளவு உங்களுக்கு விளக்கம் இல்லாவிட்டால் ஒரு குஷ்டரோகியை பற்றி போய் நீங்கள் கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள், அப்பொழுது புரிந்து கொள்வீர்கள். යේසුස් වහන්සේ ඒ මනුෂ්‍යයාගේ වේදනාවට ඇතුල් වී இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த மனிதனுடைய வேதனைக்குள் பிரவேசித்து ඔහු ස්පර්ශ කර அவனை தொட்டு යේසුස් වහන්සේ අවදානම්ක් ගත්තා. அவர் அந்த இடத்திலே ஒரு அவதானத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். යේසුස් වහන්සේගේ නම්බුවත් අඩු වෙන්න තිබ්බා. அவருடைய கௌரவம் கூட குறையக்கூடியதாக இருக்கும். ඒව බැලුවේ නැහැ. அதை குறித்து அவர் யோசிக்கவில்லை. අනුකම්පාව තියෙනකොට අපි ගැන නෙමෙයි බලන්නේ. අපි ඒ අය ගැන තමයි බලන්නේ. இரக்கம் இருக்கும்போது நாங்கள் எங்களை குறித்து அல்ல அவர்களை குறித்து தான் பார்ப்போம். මාක් 1:42 බලන්න ආපහු. மறுபடியும் மாற்கு 1:42 பாருங்க. එකෙනෙහිම කුෂ්ඨය ඔහුගෙන් පහවී ඔහු පවිත්‍ර කරනු ලැබීය. இப்படி அவர் சொன்னவுடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று. அவன் சுத்தமானான். මම මේකට කියන්නේ අනුකම්පාවේ ස්පර්ශයයි. நான் இதற்கு கூறுகின்றேன் மனதுருக்கத்தின் தொடுதல். මං කියනවා ඔබේ ජීවිතේ ඔබ වැඩිපුර හාස්කම් දකින්නේ නැහැ කියන ඔබ කියනවා ඇති අයියෝ මගේ ජීවිතේ මේ රෝග සුව වෙන්නේ නැත්තේ දෙවියන් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. මං කියනවා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඔබ ඒ දේවල් කරන්න යනකොට ඔබ අනුකම්පාවෙන්ද යන්නේ. ඔබ ඒ කෙනා ගැන හිතලාද යන්නේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ පුදුම දේවල් කරන්න යන ඔබ තුලින්. நீங்கள் கூறலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஒன்றையும் காண்கிறேன் இல்லையே என்று கூட யோசிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு செல்லும் போது உங்களுடைய இரக்கத்தை அவர்களுக்கு காண்பிக்க நீங்கள் ஆயத்தமாக போகிறீர்களா? අන්තිම කරුණ තුන්වෙනි කරුණ. கடைசியாக மூன்றாவதும் குறிப்பு, ඔබ මොනවද කරන්නේ? நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? ඔබ මොනවද කරන්නේ? நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? මම මේ දේශනා මාලාව අවසන් කරන්න යන්නේ ඔබෙන් ප්‍රශ්නය අහලා. இந்த கேள்வியோடு நான் இந்த பிரசங்க தொடரை முடிக்க விரும்புகிறேன். සිනේවන්තය අපි ඇහුවා ඇති. நாங்கள் கேட்டது போதும். අපි දරුණු අවුරුදු දෙකක් තුලින් අපේ මුළු ලෝකය අපේ රට ඇවිත් තිබෙනවා. ஒரு பயங்கரமான 2 வருடங்களுக்கு கூடாக இந்த உலகமும் எங்களுடைய தேசமும் கடந்து ඔබේ வந்திருக்கிறது. වටිනාකම් වෙනස් වෙලාද? உங்களுடைய பெருமதிகள் மாறி இருக்கிறது. ඔබට තේරෙනවද දෙවිතුන් ඔබ මේ ලෝකේ දමා තිබෙන්නේ එතුමානන්ට පැහැදිලි සැලැස්මක් ඔබ ගැන තියෙන නිසායි. கடவுள் உங்களை இந்த உலகத்திலே வைத்திருப்பது அவருக்கு ஒரு தெளிவான திட்டம் இருக்கின்றபடியா. යේසුස් වහන්සේ නැති වෙච්ච අයව ස්පර්ශ කරා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் காணாமல் போனவர்களை தொட்டார். ඔවුන්ට බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බේ නැහැ. මොන මාර්ගය යන්නද කියලා උන් දන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கவில்லை. எந்த வழியிலே செல்வது என்று அறியாமல் ඔබ இருந்தார்கள். වටාත් මේ වගේ අය ඉන්නවා. உங்களை சூழவும் இப்படிப்பட்டவர்கள் මොකක්ද ඔබ இருக்கிறார்கள். කරන්න කැමති? நீங்கள் என்ன செய்ய මම போகிறீர்கள்? නැත්ත කියන්නද මගේ ජීවිතේ සමහර දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் சில காரியங்கள் மாற வேண்டும். මේ COVID-19 කාලේ මම කියන්න මම වෙනස් වුණා නම් මම හිතුවේ නෑ මේ වයසට ආපුවම ඔච්චර වෙනස් වෙයි කියලා. හැබැයි දෙවිදුන් පුදුම විදියට අපිව වෙනස් කරා. கோவிட் நாட்களிலே நான் மாற்றம் ஏற்பட்டது என்று என்னுடைய வயதான காலத்திலும் ஆண்டவர் என்னை இவ்வளவு மாற்ற வேண்டும் என்று நான் මම அறிந்திருக்கவில்லை. දන්න ඔබවත් වෙනස් කරා කියලා. ஆண்டவர் உங்களையும் மாற்றி ඇයි අපි වටා වේදනාවෙන්
ඉන්න බොහෝ අය හැබැයි සමහරට අපි ඔවුන් ගණන් ගන්න. எங்களை சூழவும் வேதனையோடு அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் அவர்களை குறித்து සල්ලි கருத்து ටිකක් දාලා කියනවා නැත්නම් අපි උපදෙස් ටිකක් දීලා කියනවා රයිට් දැන් මම මොන හරි කරා කියලා අපිට නිදහස යන්න පුළුවන්. கொஞ்சம் பணத்தை போட்டுவிட்டு சில ஆலோசனைகளை கூறிவிட்டு ஏதாவது செய்து விட்டோம் என்கிற திருப்தியோடு மனதை விடுதலையாக்கி මම මේ කතා කරන දයාවේ අනුකම්පාව කියන්නේ මොන හරි දීලා කැම පාසලේ දෙන එකක් නෙමෙයි. අර කුෂ්ඨ රෝගියා වේදනාවෙන් පිරුණු කෙනා සුවය නැති කෙනාව ස්පර්ශ කිරීම. இந்த இடத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது இரக்கத்தை உண்டு பண்ணும் தயவு என்பது ஏதாவது ஒரு சாப்பாடை கொடுப்பது மட்டுமல்ல ஒரு குஷ்ட ரோகியை போல் இருக்கிறவனை தொடுவதாகும். බොහෝ අය දුකෙන් පෙළෙනවා. அநேகர் துக்கத்திலே வாழ்கிறார்கள், පුදුම වේදනා මැදින් ගමන් කරනවා. வேதனையின் மத்தியிலே வாழ்கிறார்கள். ඔවුන්ට දෙවිදුන්ගේ ප්‍රේමය අවශ්‍යයි. தேவ அன்பு அவர்களுக்கு வேண்டும். ඔවුන්ගේ ඇස් ඔවුන්ගේ කටහඬෙන් අපිට පේනවා ඔවුන්ට අර කුෂ්ඨ රෝගයාගේ හඬ. அவருடைய கண்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் போது அந்த குஷ்டரோகியின் குரலை நாம் கேட்கின்றோம். ඔබ යමක් කරනවාද මා වෙනුවෙන්? எனக்காக ஏதாவது செய்ய முடியுமா? සමහරවිට අපි කියනවා නෑ මම මොකුත් කරන්නේ නෑ. இல்லை என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. නමුත් කොහොමද අපි දෙවිදුන්ගේ දරුවෝ වෙන්නේ? අපි දෙවිදුන්ගේ දෙවිදුන්ගේ පාද නොවේ නම්. நாங்கள் தேவனுடைய கைகளாகவும் கால்களாகவும் இராவிட்டால் எப்படி தேவ பிள்ளைகளாக இருப்பது? අපි යමක් කරන්නේ නැත්නම් අපේ අතුයි පාද නිකන් මේ කපලා වගේ. நாங்கள் ஒன்றும் செய்யாவிட்டால் எங்கள் கை கால்கள் வெட்டப்பட்டவைகள் එතකොට போல. ලොකු කටක් විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. அப்பொழுது ஒரு பெரிய வாய் மட்டும்தான் மீதம் இருக்கும். සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. சில காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் மாற வேண்டும். මම අද නුඹට යාඥා කරන්න ප්‍රථමයෙන් මම අපිට අභියෝගයක් දෙන්න යනවා. நான் ஜெபிக்க முன்பாக உங்களுக்கு ஒரு சவாலை கொடுக்க விரும்புகின்றேன். ඉස්සලා කුෂ්ඨ රෝගියයන් වෙනුවෙන් මේ උමනා තීන අය අපේ ලෝකේ වේදනාවෙන් ඉන්න අය කෙරෙහි අපේ ආකල්පය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. முதலாவது இந்த குஷ்டரோகிகளைப் போல வேதனையோடு துன்பத்தோடு இருக்கிற மக்களை குறித்து எங்கள் மனப்பான்மை மாற මම வேண்டும். කියන හුඟක් අය වේදනාවෙන් ඔබේ පවුල් වල නැත්නම් අපේ අසල්වාසීන් අතර අපි ගැවසෙන ස්ථානවල අපි ඔවුන් දැක්කම ඔවුන් හරි කරදරයක් වගේ. நாங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்திலே எங்களுடைய சமூகத்திலே இப்படிப்பட்டவர்களை கண்டவுடன் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை போல இருக்கிறார்கள். සිනවන්තය අපිට දෙවිදුන් අපිව මේ ලෝකයේ දමා තිබෙන දේ පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරන්න බෑ. අපි මේ දේ හිතට ගත්තේ නැත්නම්. எங்களை இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை எங்களால் நிறைவேற்ற முடியாது இதை நாம் உள்ளத்தில் எடுக்காவிட்டால். අපේ ආකල්පය වෙනස් වුණාම අපේ ලෝකෙ වෙනස් වෙන්න යනවා. எங்கள் மனப்பான்மை மாறும்போது எங்கள் உலகம் மாறும். මට මතකයි මම විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිය කාලේ நான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்ற நாட்களிலே විදේශ රටක வெளிநாடு ஒன்றில் මගේ යාළුවෙක් හිටියා. எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார். ඉතින් ඒ මාස 3ක් තියෙනවා නිවාඩු. ඒ කාලේ මම අපහු ලංකාවට එනවා. එයා යනවා ඇගේ නිවසට ඒ රටේම. 3 மாதம் எங்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும் போது நான் இலங்கைக்கு வந்து விடுவேன், அவர் அவருடைய வீட்டுக்கு போவார். ඉතින් අපි බොහෝ සේවයන් කරන අතර ඈට තියෙන්නේ මේ කුඩා අවුරුදු 8 දරු දැරියන්ව බලා ගන්නයි. எங்களுக்கு பல ஊழியங்கள் இருக்கும்போது அவருக்கு இருந்தது 8 வயது சிறு பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்வதுதான். ඉතින් ඇයට එපා වුණා මේ දරු දැරියන් අවුරුදු 8 අය ඒ රටේ ඇමරිකාවේ ඔවුන් කෑග් ගහනවා ඔවුන් කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇයට කිව්වා මට මම ආසයි ඔයගලන් ඔය ගිහලා ඒ හොඳ සේවයක් කරන්න. මේක වැඩක්ම නැති දෙයක්. அவள் கூறினால் இந்த 8 வயது சிறுவர்கள் சத்தம் போடுகிறார்கள், குழப்படி செய்கிறார்கள். உண்மையாகவே நான் விரும்புகின்றேன் உங்களைப் போல நல்ல ஊழியத்தை செய்வதற்கு. දවසක් ඇයට අනුකම්පාවේ දේශනාවක් මතක් වුණා. ஒரு நாள் அவளுக்கு ஒரு இரக்கத்தின் தேவ செய்தி ஞாபகம் வந்தது. එදා ඇගේ ජීවිතේ දයාව නිසා වෙනස් වුණා. அன்று அந்த அவளுடைய வாழ்க்கை தயவினாலே மாறியது. ඇයි ඉතින් කිව්වා මගේ ආකල්පය මම වෙනස් කරන්න යනවා. ஆகவே என் மனப்பான்மையை நான் மாற்றப் මම போகிறேன். මේ අය හරි මේ දරුවන් කරදරයක් කියලා හිතන්නේ නැතුව මම ප්‍රේමය පෙන්වන්න යනවා. இந்த பிள்ளைகள் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று எண்ணாமல் நான் அன்பை காண்பிக்க ඇගේ போகிறேன். ආකල්පය වෙනස් වුණාම ඒ පන්ති කාමරේම වාතාවරණය වෙනස් වුණා. அவருடைய மனப்பான்மை மாறிவிடும், அந்த வகுப்பறையில் சூழ்நிலையும் එක மாறியது. එක්කෙනා මේ කුඩා අවුරුදු 8 දැරියන් සහ දරුවන් ඇවිත් ඈ වටා වාඩි වෙනවා. ඇයට කතා කරන්න පටන් ගත්තා. அந்த 8 வயது பிள்ளைகள் அவளை சுற்றி அமர்ந்து அவளோடு பேச ஆரம்பித்தார். දවස අවුරුදු 8ක දැරියක් ඇවිල්ලා ඇගේ ඔඩොක්කේ වාඩි වුණා. ஒரு நாள் 8 வயது ஒரு சிறுமி வந்து அவளுடைய மடியிலே அமர்ந்தார். ඇවිල්ලා කිව්වා දැන් ටීචර් මම හරි ආදරේ ටීචර්ට. ஆசிரியரே, நான் உங்கள் மேல் அதிக அன்பு செலுத்துகிறேன். ටීචර් නිකන් මගේ අම්මා වගේ නරක දේවල් වෙන්න ඉස්සලා. நீங்கள் என்னுடைய தாயை போல் இருக்கிறீர்கள் கெட்ட காரியங்கள் நடக்கும் முன்பாக. මගේ යාළුවා ඇහුවා මොකද්ද මේ නරක දේවල් මේ කුඩා දැරියේ අවුරුදු 8යි. இந்த 8 வயது சிறுமியிடம் அவர் கேட்டார் என்ன கெட்ட காரியங்கள் என்று. මේ දැරිය කියන්න පටන් ගත්තා ඒ ටීචර්ට කොහොමද අම්මා වෙන් වෙලා අම්මගේ බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලා 3 දෙනෙක් ඒ අවුරුදු 8 දැරියව லிங்கிகව දූෂණය කරපු හැටි. தன்னுடைய தாய் அங்கே பிரிந்து வாழ்கிற ஒருவர் அவருடைய 3 நண்பர்கள் தன்னை எவ்வாறு பாலியல் ரீதியாக துஷ்பிரயோகம் செய்தார் என்று கூறினார். දන්නවද
අපි ඉන්නේ වෙන ලෝකයක. நாங்கள் ஒரு வேறு உலகத்தில் இருக்கிறோம். අපේ දේවල් තමයි හැමතිස්සෙම ලොකු. எங்களுடைய காரியங்கள் தான் எங்களுக்கு பெரிதாக දෙවියන් இருக்கிறது. වහන්සේ අප වටා දාලා තිනවා කුෂ්ඨ රෝගීන්. தேவன் எங்களை சுற்றி குஷ்ட ரோகிகளை මම வைத்திருக்கிறார். කියන්නේ ශාරීරික කුෂ්ඨ, මම කියන්නේ ආත්මික කුෂ්ඨ. நான் சர்வ ரீதியான குஷ்டத்தை பற்றி சொல்லவில்லை, ஆன்மா ரீதியான ඔවුන්ව குஷ்டம். ස්පර්ශ කරන්න කවුරුත් නැහැ. அவர்களை தொடுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை. ඇයි සුවය තියෙන අය ඔක්කොමලා බලන්නේ ඔවුන් දිහාමයි. ஆனால் சுகம் இருக்கிற எல்லோரும் தங்களை நோக்கியே பார்க்கிறார்கள். සේනවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට කියනවා. பிரியமானவரே, கடவுள் நமக்கு சொல்லுகிறார், கொஞ்சம் පොඩ්ඩක් கொஞ்சம் අපේ විවාහය, எங்களுடைய திருமணம், අපේ දරුවන්, பிள்ளைகள், අපේ දේවල් පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා எங்களுடைய காரியங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவிட்டு ඒ අය ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා. அவர்களை குறித்தும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துவோம். මම ඔබට කියනවා உங்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், අපිට දයාවේ දේවල් කරන්න, අනුකම්පාවේ ක්‍රියාවන් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඊට ප්‍රස්තාව දෙනවා. எங்களுக்கு தேவன் இரக்கத்தின் காரியங்களை செய்ய சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். මම මේ දේශනා මාලාව අවසන් කරන්න යන්නේ යාඥාවකින් පමණක්. நான் ஒரு ஜெபத்தினூடாக மாத்திரம் இந்த பிரசங்கத்தை முடிக்க මම விரும்பவில்லை. අසා සිටින සියලු දෙනාටම අපේ සභාවේ හෝ වෙන සභාවක් கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவரும் எங்கள் சபையா இருக்கலாம், வேறு சபையா இருக்கலாம், සභාවට යන්න නැති අයට சபைகளுக்கு போகாதவர்களுக்கு මං කියන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පිහිට වෙලා තියෙනවා. ஆண்டவர் உங்களுக்கு இறங்கி இருக்கிறார். මම කියනවා හැම පවුලකටම ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் கேட்டுக்கொள்கிறேன், අහන් ඉන්න පවුල් නිවසකට ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நான் கேட்கின்றேன், ඔබට පවුලක් නැත්නම් මං කියනවා දෙතුන් දෙනෙක් එක අහුවෙලා මේ දේ කරන්න. உங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இல்லாவிட்டால் 2-3 பேர் ஒன்று சேர்ந்து இதை செய்யுங்கள். ඔබට පුළුවන් හැම සතියෙම දයාවේ එක ක්‍රියාවක් කරන්න උමනාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට. நீங்கள் தேவையோடு இருக்கிற ஒருவருக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு இரக்கத்தின் ஒரு செயலையாவது එක செய்யுங்கள். ක්‍රියාවක් ஒரு செயலை சத்தியத்தை. வாரத்திற்கு. හරි හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. கொஞ்சம் இருங்க, සතියට බෑ. ஒரு வாரத்துக்கு හරි முடியாது, මාසෙට එකක් කරන්න. ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்று. සෙනෙවන්තේ මාසෙට එකයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දටම 12යි. மாதத்துக்கு ஒரு செயல் என்றால் வருடத்துக்கே 12 தான். පවුලක් හැටියට එක දෙයක් කරමුද වෙන කෙනෙක් උදෙසා. இன்னொருவருக்காக ஒரு குடும்பமாக ஒரு காரியம் செய்வோமா? මම ජනතා දේව සභාව පවුලට කියනවා මම දන්නවා අපේ පවුල් අල්තාර රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා 1050ක්. எங்களுடைய குடும்ப பலிபீடத்திலே 1050 குடும்ப பலிபீடங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ඔබ දේව වචනේ අධ්‍යයනය කරන ගමන් යාඥා කරන ගමන් තීරණය ගන්න මාසෙට එක දවසක් එක සැරයක් ඔබ මේ දයාවේ අනුකම්පාවේ ක්‍රියාවක් වෙන කෙනෙක්ට කරයි කියලා. நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் மாதத்திற்கு ஒரு முறை இந்த தயவின் இரக்கத்தின் ஒரு செயலை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று. TV ඔන්ලයින් එකේ ඉන්න අය ඔබට පුළුවන් කරන්න යමක්. நீங்கள் RTV வழியாகவோ ஆன்லைன் வழியாக இணைந்தால் உங்களுக்கு முடியும். හිතලා බලන්න පවුල් 1000ක් මම දන්නවා 1000කට වඩා හුඟක් ඉන්න හැබැයි පවුල් 1000ක් මේකට කැප වුණත් හිතලා බලන්න හැම මාසෙම අපි ඉන්න ස්ථානයේ, අපි ඉන්න නගරේ, අපි ඉන්න රටේ වෙනසක් ඇති කරන්න යනවා දයාව නිසා. දයාවේ අනුකම්පාව නිසා. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள், 1000 குடும்பங்கள் அவர்கள் மாதத்திற்கு ஒரு செயல் செய்தால் இன்று நாம் வாழ்கிற சூழலிலே எங்கள் தேசத்திலே நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். இரக்கத்தை கொண்டு வருகிற தயவினால். සමහර අය කියනවා මම සල්ලි එවන්නම් ඒකට මම මෙයාට දෙන්න නෑ මේ සල්ලි ගැන නෙමෙයි. මේ ඔබේ පවුල තව කෙනෙක්ව ස්පර්ශ කිරීම. இது சிலர் சொல்லலாம், நான் பணத்தை தருகிறேன் நீங்கள் செய்கிற நிலையில் இது பண சம்பந்தப்பட்டதல்ல, நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் இன்னொருவரை தொடுவதாகும். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා තව කෙනෙක්ව ස්පර්ශ කරන්න. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தொட வேண்டும் என்று. අනුකම්පාව කියන්නේ ඒකයි. இதுதான் இரக்கம். දන්නවද අනුකම්පාවට අහිතකර ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා. இந்த இரக்கத்துக்கு விரும்பாத பிரதிபலன்களும் இருக்கிறது. මොකද්ද? මිලයක් ගෙවන්න ඕනේ මේ දේ කරන්න. இதற்காக ஒரு கிரயத்தை செலுத்த வேண்டும். මේ දේ කරන්න පූජා වීමක් වෙන්න වෙනවා. இதற்காக ஒரு தியாகம் செய்ய வேண்டும். තමාගේ උමනාවෙන් සමහරට දෙන්න වෙනවා. தங்களுடைய தேவையிலிருந்து சில வேலை கொடுக்க வேண்டும். හැබැයි ඊට වඩා අහිතකර ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ஆனால் அதை விட விரும்பத்தகாத பிரதிபலன் අපි இருக்கிறது. කරේ නැත්තම් நான் செய்யாவிட்டால் ඊට වඩා ලොකු මිලයක් අපි ගෙවන්න ඕනේ. அதை விட பெரிய ஒரு கிரயத்தை நாம் செலுத்த வேண்டும். මොකද්ද දේව වචනේ කියන්නේ? ஆண்டுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? දයාව දක්වන කෙනා දයාව ලබා ගන්නවා. இரக்கம் உள்ளவர்கள் இரக்கம் අපි பெறுவார்கள். අවසන් කරමු මේ පදේ ආපහු ඔක්කොමලා එකට ශබ්ද නගා කියලා. நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சத்தமாக வாசித்து நாங்கள் முடிவு கொண்டு வருவோம். අපි කියමු ශබ්ද නගා කියන්න. எல்லோரும் சப்தமாக சொல்லுவோம். දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තෝය. ඔහු දයාව ලබන්නෝය. இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள். ඔබට දයාව අවශ්‍ය නම් ඔබ දයාව පෙන්වන්න ඕනේ. உங்களுக்கு தயவு வேண்டுமா? நீங்கள் தயவை காண்பியுங்கள். සියලු දෙනාම ඇස් වහගන්න. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ඇස් වහගන්න කවුරුත් වඩ විට බලන්න එපා. சுற்றுமுற்றும் பார்க்க வேண்டாம். මේ දේශනා මාලාව දෙවියන් වහන්සේ අපිට ගෙනාවේ කොවිඩ් 19න් පස්සේ මේ අමාරු රටක අමාරු ලෝකයක අපි එලියක්
වෙන්න ඕනේ. අපි ලුණු වෙන්න ඕනේ. අපි රස කරන්න ඕනේ. இந்த பிரசங்கத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தது 2 வருடங்கள் கொடுமையான இந்த கொரோனாவுக்கு பின்பாக நாம் வாழுகிற உலகத்துக்கு நாம் உப்பாகவும் ஒளியாகவும் இருந்தார்கள் வாழ்க்கையை சுவை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக. ඔබේ වම තරංග ඔබේ හදවත මත තබන්න. உங்கள் வலது கரத்தை உங்கள் இதயத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබේ දකුණු අත ස්වර්ගයට ඔසවන්න. உங்கள் இடது கரத்தை பரலோகத்தை நோக்கி உயர்த்துங்கள். මා සමග යාඥා කරන්න. என்னோட கூட ஜெபம் பண்ணுங்க. යාඥා කරන්න. ஜெபம் பண்ணுங்க. කියන්න ස්වාමිනී මට අනුකම්පාවේ හදවතක් දෙන්න. ஆண்டவரே எனக்கு இரக்கமுள்ள இதயத்தை தாரும். යම් දේවල් ගැන දුක් වෙන්න පමණක් නෙවෙයි. ஆண்டவரே துக்கப்படுவதற்கு மட்டுமல்ல. ස්වාමිනී යම් කෙනෙක් ගැන දුක් වෙන්න පමණක් නෙවෙයි. ஒருவரை குறித்து துக்கப்படுவதற்கு மட்டுமல்ல. නමුත් ඒ හැඟීම එක්ක ඒ ගැන යමක් කරන්න මට ප්‍රඥාව ශක්තිය අවශ්‍ය දේ දුන මැනව. ஆனாலும் அதோடு கூட எனக்கு ஏதாவது ஒன்றை செய்ய ஞானத்தை பலத்தை தருவீராக. ස්වාමිනී හැම මාසෙම අඩුම ගානේ එක අනුකම්පාවේ දයාවේ ක්‍රියාවක් කාට හරි කරන්න අපේ පවුලට මට ඔබ වහන්සේ අවශ්‍ය සියල්ල දුන මැනව. ஆண்டவரே மாதத்திற்கு ஒரு இரக்கத்தின் தயவின் செயலை செய்ய எனக்கு என் குடும்பத்திற்கு கிருபையை යන්න தாரும். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර වෙනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ස්වාමිනී මාව පාවිච්චි කරන්න. ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்தும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ආමේන්. ஆமென். ස්වාමින් වහන්සේගේ දයාව ලැබූ සෙනගක් ලෙස අපි මින් ඉදිරියට ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද? கர்த்தருடைய தயவை பெற்ற ஜனங்களாக நாங்கள் எப்படி முன்னோக்கி செல்ல போகின்றோம்? ඔබත් මමත් එය ගැන සිතා බැලිය යුතුයි. நீங்களும் நானும் அதை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும். ඒ ආකාරයට ක්‍රියා කළ යුතුයි. அதன்படி நாங்கள் செயற்படுத்த வேண்டும். දැන් අපි දැන්වීම් කිහිපයකට අවධානය යොමු කරමු. இப்பொழுது நாம் சில அறிவித்தல்களுக்கு நாங்கள் செவிசாய்ப்போம். බ්‍රහස්පතින්දා ජීවිතයට මග බයිබල් අධ්‍යනයට අප හා සමග පූජක පැට්‍රික් ඇන්තනී එක්වන්නට යනවා. ඔහු විශේෂ පණිවිඩයක් සමග අප හා මේ කාලය ගත කරන්නට යන්නේ. බියටිෆුල් වුමන් නත්තල් හමුව ජනතා දේව සභාවේ සොඳුරු වනිතාවන්ට. දෙසැම්බර් 4 වනදා සවස 5:30ට Zoom ඔස්සේ පැවැත්වෙන මේ වැඩසටහනට විශේෂ දේව පණිවිඩයක්, විශේෂ ගීතිකාවන් සහ හදවත් ස්පර්ශ කරන විශේෂ සාක්ෂීන් එකතු වන්නට යනවා. මේ වැඩසටහනට ඔබ සම්බන්ධ විය යුතුමයි. එසේනම් ඔබේ පළාත් නායිකාවන් හා லியாபதிஞ்சி வන්න. போதகர் பெட்ரிக் ஆண்டனி அவர்கள் வருகிற வியாழக்கிழமை வாழ்க்கைக்கு பலி வேத பாடத்தை நடாத்தவிருக்கிறார். உங்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறோம், எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுமாறு. பியூட்டிஃபுல் வுமன் குழு ஆயத்தப்படுத்தும் பெண்களுக்கான விசேட நத்தார் நிகழ்வானது வருகிற டிசம்பர் மாதம் 3வது வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7 மணி தொடக்கம் 8:30 மணி வரை ஜூம் ஊடாக நேரடியாக நடாத்தப்பட இருக்கின்றது. இந்த தினத்தையும் நேரத்தையும் ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பிராந்திய தலைவி கூடாக இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொள்வதற்கான பதிவுகளை உங்களுக்கு செய்து கொள்ளலாம். ලබන සතියේත් මෙවැනිම දේව මෙහකින් ඔබ සැම මුණ ගැසනතෙක් ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ සියලු දෙනා සමගම වේවා. அடுத்த வாரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனையிலே உங்களை காணும் வரைக்கும் கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.